और मारी बोली मारा लहजा जमियो करावा बह जा चलिया 40-50 साल पहला जी। वो गल्लां ना रहियां, वो बातां ना रहियां, पर विद्रोही तेरियां वो बातां ना गईयां। वो गल्लां ना रहियां, वो बातां ना रहियां, पर विद्रोही तेरियां वो बातां ना गईयां। काला घोड़ा राणी गुड्डी सब नूं बुलाना, डंडा फसा फिर टायर चलाना, दाई खेडना फड़ना फड़ाना, पानी के ऊपर बीटी तरैनी, कई रातां फिर कहानी भी कहनी। मेले में जाना और बाबे के कंधेड़े पर रहना, छलियां चबाना और मरुंडा भी खाना। बर्फ के गोले वालियां सौगातां ना रहियां, वो गल्लां ना रहियां, वो बातां ना रहियां। सुनने फिर खाड़े यार कन्न फेड़ के झाड़े, ना कंडा ना बट्टे वो इट्टां के हाड़े। लीटर ना मीटर ना किलोआं का लीटर ना मीटर ना किलोआं का फेर, बस दै सिर पंसेरी माना सेर। ना मंडियां ना आड़ती ना कोई हेर फेर, तेल वाले कोलूआं घराड़ियां का चलना, कणकार छोलियां का बलदां का मलना। सारी रात चले गरेतियां घराटा ना रहियां, वो गल्लां ना रहियां, वो बातां ना रहियां। कहा बरातां का आना और महीना महीना रहना, ओथियो नहाना रोथियो खाना। टीचरां का करना और भांजियां का बजना, करतारे अमली का फिर दारू के रजना। नंदा पा जाना और बाजा बजाना, ऊंचा नोट करका फिर नचारा नूं फड़ाना। दरिया में बैठ का फिर थालियां बरताना, बाटी बाटी कड़ाह और 20 जोड़ लड्डुआं के खाना। ये वो लाल और हरियां कलातां ना रहियां, वो गल्लां ना रहियां, वो बातां ना रहियां। कहा जी सौरे का खंगूरा मार घर आना, सौरे का खंगूरा मार घर में आना। नूह का भी अंदरों अंदर ही शर्माना, जेठ चंद्रे का छड़ा ही होना, और द्योर होवे ता सबका लाडला खिडौना। कंधार कांसा व बेल बुड्ढियां का पाना, सगरांत वाले दिन सारे टब्बर का नहाना। पंजीरियां पानियां और बोकलियां चवानियां, भारी भारी कढ़ाइयां मलेर कोटले ते मंगानियां। खुरचने ना डोरियां उपरांतां ना रहियां, वो गल्लां ना रहियां, वो बातां ना रहियां। कहा बड़े बड़े चौंतरियां नूं संभरदे रहना, एक कच्छ मां एक कंधेड़ी को उंगल गए न्याणा। तीमियां वां बंदियां ते वध जोर होना, अद्धे पिंड के सौरे हरियाणियां होना। मेरे भी हरियाणियां आईयां। बड़े बड़े चौंतरियां नूं संभरदे रहना, एक कच्छ मां एक कंधेड़ी को उंगल गए न्याणा। तीमियां वां बंदियां ते वध जोर होना, अद्धे पिंड के सौरे हरियाणी में होना। नरम बहुत होए ता दिल का हर कोना, बलद भी जे मरजे दा साल साल रोना। और खाड़े होए थे जोर करें थे, सारे घर की छत्ता बस होए थे। लक्ष्मण साधु बुद्धू और भोला, नैना देवी जाए थे बना का फिर टोला। मामे और फूफे का साइकिल पाना, हैंडल पा फुल्ला वाला झोला लमकाना। हर पिंड में होवे ता गमार दारा, इवो भलवान खास खराका ना रहियां, वो गल्लां ना रहियां, वो बातां ना रहियां। कहा स्कूल में दादी रोज छड्ड के आवे थी, अद्धी छुट्टी नूं बैठ के रोटी भी खिलावे थी। ना भारी बैग ता ना वर्दी पावां ते, ठन्नी चवानी फीस लेगा जावां ते। अंग्रेजी वाले मास्टर की बहुती ना पुछदी, हिसाब वाले मास्टर की ऐन पूरी ठुकदी। और हिंदी वाली भैन जी ए ई सिखावे दी, हिंदी वाली भैन जी ए ई सिखावे दी। सारियां दे वध ओही डंडे लावे दी, मुर्गे बनावे दे और पत्ते जगावे दियां। अद्धी छुट्टी करके फिर तनख्वाह लेने जावे दियां, और बुने दियां स्वेटर मरते साग मंगावे दियां। स्कूल में कदे कदे खड़जे का पानी, उत्थियों फिर कागज की किस्ती चलानी। वो पहला नहीं भैन जियां बरसातां ना रहियां, वो गल्लां ना रहियां, वो बातां ना रहियां। कहा जी प्यारपुर वाला मानू ड्रामा ना आवे ता सारा पिंड कहेगा डर भी सतावे दा। प्यारपुर वाला मानू ड्रामा ना आवे ता सारा पिंड जुत्तियां मारेगा, डर भी सतावे दा। ओ लुक छिपका गल्लां कर ले करांदे, ओ मेरी मधु वाला नौ धर ले करांदे। ओलू छिपका गल्लां कर ले करांदे, ओ मेरी मधु वाला नौ धर ले करांदे। और फोन नहीं होवे ता चिट्ठी ओ लिखांदे, अपने महबूब नूं फिर उसी में दिखांदे। पीरां पा जाना तवीत बनाने, बलदर पोते शंगार मेले वल्याणे। ढाडी अर कविसरिया ने छंद लाने, रूप पसंद अर पूर्ण भगत के किस्से सुनाने। मेले बाते खरीदने फिर बलदां के झुल, और झोला कर लेना जलेबियां गैल फुल। और बेबे बापू ते चोरी घर वाली नूं घुमाना, बुढ़ा बुढ़ी दे चोरी घर वाली नूं घुमाना। परांदे डोरियां सुर मचूगा दवाना, इवो मेले ओ परांदे ओ मुलाकातां ना रहियां, ओ गल्लां ना रहियां, ओ बातां ना रहियां। कहा दिल मारा मेरे चीज बड़ी गड़ गई, पंजाबन डी चाइना टैरा लीना बोस की भी छड़ गई। रमाला जड्डे चल गए कुड़ते, इज्जत वाली जड़ पटदी ऐन तुरते। गब्बरुआं का भी मारे माड़ा हाल आ, मारेगा मनु बाहरले देश वाला जाना। गब्बरुआं का भी मारे माड़ा हाल आ, मारेगा मानू बाहरले देश वाला जाला। बेबे छड्डे बापू छड्डे, बेबे बापू छड्डे और बोली भी छड्डदी। बस 6-7 बैंडां नी राती को फड़ ली। अच्छा तीमियां बाल कटामार बंदे चुंडी रख रहे, पता नहीं केड़ी मर्दानगी व टप्परे।
ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਲ ਕਟਾਮਾਰ ਬੰਦੇ ਚੁੰਡੀ ਰੱਖ ਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਵਾ ਟੱਪ ਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਵਾਰ ਕੁੜਤੇ ਚਾਦਰੇ ਪਾਵਾਂ ਦੇ, ਘਰਾਂ ਹਲਵਾਈ ਅਰ ਦਰਜੀ ਬਿਠਾਵਾਂ ਦੇ। ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਰੰਗ ਕੀ ਹਮੇ ਰੀਲ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ ਦੇ, ਭੋਰਾ ਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ ਜੋੜ ਦਾ ਮਲਾਵਾਂ ਦੇ। ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਉਹ ਦਰਜੀ ਉਹ ਕਾਟਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਗਈਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਾ ਜੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸੀਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਹਿਲ ਜਗਪਾਲ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਬੰਗਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਬੰਗਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡੇ। ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਮਾਪੇ ਮਰੇ। ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਮਾਪੇ ਮਰੇ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਪਾਸੇ ਚਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਗਏ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਗਏ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਟੋਟੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਟੋਟੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਗਈ। ਉਹੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੇ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮਾਰ ਹੱਲੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮਾਰ ਹੱਲੇ ਹੋਏ, ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਵੇ ਜੀ। ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਈਆਂ ਵਰਤੋਂ ਵਸੇਬ ਗਏ। ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਈਆਂ ਵਰਤੋਂ ਵਸੇਬ ਗਏ। ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿੰਜ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੁਹਾਲ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪਮਾਦ ਇੰਜ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੁਹਾਲ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪਮਾਦ ਇੰਜ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਮੁਹਾਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਾਲ ਮਾੜਾ। ਹੋਇਆ ਮੁਹਾਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਾਲ ਮਾੜਾ। ਗੁਸੀਲ ਬਦਬਖਤ ਕੀ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ ਜੀ। ਕਵਿਤ ਹੋਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਸਾਲ 75 ਲੰਘੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਸਾਲ 75 ਲੰਘੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 75 ਲੰਘੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਦੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਵੇਚਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਬਾਲ। ਜਿਸਦੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਵੇਚਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਬਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਲਿੱਤੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਵੇਚਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਬਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਲਿੱਤੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਲੱਭਦੇ ਜੋ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਲਾ ਨਿੱਤ। ਲੱਭਦੇ ਜੋ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਲਾ ਨਿੱਤ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਆਸ਼ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਆਸ਼ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਰਾਤਾਂ ਜੋ। ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਰਾਤਾਂ ਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਵੇਚਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਬਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਲਿੱਤੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਛੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਗੁਰਸੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ ਚਹਿਲ ਜਗਪਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਜੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਚਹਿਲ ਜਗਪਾਲ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਜਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁਫੇਰੇ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁਫੇਰੇ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾ ਚੱਕਵੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਤਵਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵੇਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੂੰਜਿਆ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ, ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਜਾਂ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਲ ਖੁੰਝਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲੁਕਣ ਲਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਲ ਖੁੰਝਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਘੁਲਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੇ ਕੁਆਰ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਗੀ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਸੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਰ, ਡੱਬੇ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਚਫੇਰੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਨਾਚ ਨੱਚਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਿਕ ਮਾਣਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਿਕ ਮਾਣਨ ਦੀ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਥਾਂ ਦੀ ਗੰਧ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨਾ ਚੀਰਵੀਂ ਚੀਖ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਧਰਤੀ ਡੋਲਦੀ ਤੇ ਸੁਰਖ ਆਸਮਾਨ ਫਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਡੋਲਦੀ ਤੇ ਸੁਰਖ ਆਸਮਾਨ ਫਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਇਆ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚਰਖੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਰੂਹ ਦਾ ਰੂਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੂਣ ਭੁਗਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਭਿਆਨਕ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੂਣ ਭੁਗਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਭਿਆਨਕ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੌਂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰੜਨ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਾਜੇ ਪੀਪਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਮ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕਫਨ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਮ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕਫਨ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਗਪਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਵਿ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨ ਪਟਿਆਲਵੀ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਸ਼ਾ। नमस्कार। ये बात हवा को बताए रखना, ये बात हवा को बताए रखना, चिराग जलते रहेंगे जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की, लहू देकर जिसकी हिफाजत की, ऐसे तिरंगे को दिल से लगाए रखना, ऐसे तिरंगे को दिल से लगाए रखना। आज़ादी की जंजीरें, कईयां ने आज़ादी मानी, असी आज़ादी दी जंजीरां जिहड़ियां देखियां, मैं वही लिखिया। आज़ाद हिंद के लाल हो तुम, आज़ाद हिंद के लाल हो तुम, भ्रष्ट नेताओं के लिए एक सवाल हो तुम, भ्रष्ट नेताओं के लिए एक सवाल हो तुम। ईमानदारी का कोई मोल नहीं, खौफनाक सियासत से बेख्याल हो तुम, खौफनाक सियासत से बेख्याल हो तुम। इस धरती से उपजा अनाज है तेरी रगों में, इस धरती से उपजा अनाज है तेरी रगों में, इस मिट्टी का कर्ज है तेरी नसों में, इस मिट्टी का कर्ज है तेरी नसों में। तू है भ्रष्टाचारों की कब्ज में, तू है भ्रष्टाचारों की कब्ज में। इस रास्ते पे तुझे मिलने नहीं देंगे, इस रास्ते पे तुझे मिलने नहीं देंगे, तेरी रूह को और कर्म को कभी मिलने नहीं देंगे, तेरी रूह और कर्म को कभी मिलने नहीं देंगे। अपने अंतःकरण के युद्ध में तू उलझ जाएगा, अपने अंतःकरण के युद्ध में तू उलझ जाएगा। जो करना चाहता है वो कभी कर नहीं पाएगा, जो करना चाहता है वो कभी कर नहीं पाएगा। एक दिन तेरी बेचैन रूह दम तोड़ देगी जिस्म में, एक दिन तेरी बेचैन रूह दम तोड़ देगी जिस्म में। तू कफन पहने आज़ादी का पहुंच जाएगा कब्र में, तेरी तड़पती रूह ढूंढेगी अपने झूठे मुकाम को, तेरी तड़पती रूह ढूंढेगी अपने झूठे मुकाम को। पर तू कुछ ना कर पाएगा, पर तू कुछ ना कर पाएगा, क्योंकि तू बशिंदा है आज़ाद हिंदुस्तान का, क्योंकि तू बशिंदा है आज़ाद हिंदुस्तान का। बहुत बहुत शुक्रिया भैन जी। चंद पटियालवी जी दोस्तों अपनी रचना भी मंच नाल साझी करनगे, और मैंबरशिप मंच की मैंबरशिप संबंधी भी इन्होंने एक दो गल्लां करनियां ने। तो इस दरम्यान साडे विच पंजाबी ਸਾਹਿਤ सभा पटियाला के जनरल ਸਕੱਤਰ दविंदर पटियालवी जी चुप के आए ने, उन्होंने स्वागत है। देर आए दोस्त है, कोई गल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जलालाबादी जी, उन्होंने स्मोह और प्यार और निके सदे की उन्होंने मैं कामना नहीं रहांगी और हमेशा ही हाँ। तो सब तो पहला आदरणीय मंच और मंच के प्रधान डॉक्टर GS आनंद जी और मंचा से मुख्य मेहमान और हाजरीन, बहुत ही असीम शख्सियत हैं, सब बहुत बहुत मुबारकबाद, सुस्वागतम और साधुवाद। मैं कि हिंदी की अपनी रचना लेके आई हूँ। देश के मजहब सरहदों, खत्म हो चुके मसलों, मिठास दरार की बातें करते हो। देश के मजहब सरहदों, खत्म हो चुके मसलों, मिठास दरार की बातें करते हो। कभी इधर
कभी उधर, सारे संसार की बातें करते हो। कूच कर गए सिकंदर महान, खाली हाथ प्रस्थान की बातें करते हो। बाबा नानक से गोविंद गुरु ज्ञान की बातें करते हो। भीतर खाली बाहर भरा थोथे ज्ञान की बातें करते हो। कैसे नादान है सारे, कैसे नादान है ये सारे, ऐसे प्रेम प्यार की बातें करते हो, ऐसे प्रेम प्यार की बातें करते हो। बहुत ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਿਆ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਦਲੋ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਦਲੋ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਸੱਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ, ਰਾਹ ਸੱਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ, ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਜੰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। कुलविंदर चावला जी खूबसूरत शायरी है इन्हों को और खूबसूरत अंदाज भी। और इन्हों तो बाद जसविंदर खारा वो नेड़े आ जाएगी। कुलविंदर चावला जी। महिलास मंच ते मोजिस हाजरीन, बहुत बहुत सत्कार और बहुत बहुत धन्यवाद वीर जलालाबादी जी का, जिन्होंने इस खूबसूरत शायराना महफिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਲ ਉਸਦੇ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਲ ਉਸਦੇ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਹੈ ਉਸਦਾ ਘਰ, ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਫਿਰ है सब कुछ कोल उसदे, पर निराशा फिर भी है। नदी कंढे है उसदा घर, वो प्यासा फिर भी है। हनेरी चल रही ते है दम घोटू द्वारा, हनेरी चल रही ते है दम घोटू द्वारा, कदे तां पौण चलेगी आशा फिर भी है लगी अग जंगल नूं परिंदा सहम विच, है लगी अग जंगल नूं परिंदा सहम विच है। परां ते है भरोसा, पर हताशा फिर भी है। परां ते है भरोसा, पर हताशा फिर भी है। पता है सब नूं ओ ओले है, ना दिसना उस कदे भी। पता है सब नूं ओ ओले है, ना दिसना उस कदे भी, पर उसनूं जानने दी जिज्ञासा फिर भी है। पता है सब नूं ओ ओले है, ना दिसना उस कदे भी, पर उसनूं जानने दी जिज्ञासा फिर भी है। ये दुनिया इस तरह ही है ते मनना भी पवेगा। ये दुनिया इस तरह ही है ते मनना भी पवेगा। सुहाने मौसमां दे संग चौमासा फिर भी है। ये दुनिया इस तरह ही है ते मनना भी पवेगा। सुहाने मौसमां दे संग चौमासा फिर भी है। ते आखिरी शेर है कि मेरी मर्जी दा उस सामे रता भी मुल नहीं है, पर मेरी मर्जी दा उस सामे रता भी मुल नहीं है, पर मैं उसका प्यार हाँ इन्ना दिलासा फिर भी है। मैं उसका प्यार हाँ इन्ना दिलासा फिर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बड़ी खूबसूरत गज़ल के मिसरे कुलविंदर चावला होर ने साझे किए गज़ल लिए भी और महफिल के उन्होंने हाज़री लिए भी उन्होंने मुबारक और उन्होंने शुक्रिया। जसविंदर खारा जी और इन्हों तो बाद एक होर खूबसूरत गज़ल के रूबरू होवांगे। तजिंदर अनजाना जी नेड़े आ जाए। जसविंदर खारा जी। आज़ादी की बेवफाई हुए तराए रंगिया हुए तराए रंगिया रंगिया हुए तराए रंगिया तरंगिया तैनू मेरे पुरखियां ने रत विच रंगिया तैनू मेरे पुरखियां ने रत विच रंगिया ओ तरंगिया उच्चा कर तैनू टंगिया उच्चा कर तैनू टंगिया तू चंगी नहीं कीती तू चंगी नहीं कीतिया मेरी भेनू तू खंड खंड मंडिया ओ तरंगिया मेरी भेनू तू खंड खंड मंडिया ओ तरंगिया तू चंगी नहीं कीती तू पैरा हेठ रोलियां तू पैरा हेठ रोलियां चुनियां दुपट्टे हुए तू पैरा हेठ रोलियां चुनियां दुपट्टे हुए लाही सिरा तो तू पग लाही सिरा तो तू पग बलदियां चुल्ला बुझाइया तू चंगी नहीं हो कीतिया ओ तरंगिया तू चंगी नहीं हो कीती ओ तरंगिया तू कदी आख मैनू नक्सली तू कदी आख मैनू नक्सली ते कदी आख अतवादी तू मैनू कदे आख नक्सली कदे आख अतवादी देश मेरा भंडिया तू देश मेरा भंडिया ओ तरंगिया ओ तरंगिया तेरे लिए मैं संतालियां च उजड़िया तेरे लिए मैं संतालियां च उजड़िया तू 84 च साड़िया तू 84 च साड़िया ढाके तख्ते अकाल मेरी मिट्टी नू तू मेरे लहू नाल रंगिया ओ तरंगिया ओ तरंगिया मेरे पैरियां दे राजे मेरे पैरियां दे राजे तू राहां विच रोले मेरे पैरियां दे राजे तू राहां विच रोले मारियां तू गोलियां जे हक्कां लई बोले मारियां तू गोलियां जे हक्कां लई बोले कानून दे तू सब हक कानून दे तू सब हक अपने कोल रखे हुए मलंगिया और तू चंगी नहीं हो कीतिया तरंगिया
ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਪੁੱਟ ਨਹਿਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਪੁੱਟ ਨਹਿਰਾਂ, ਤੂੰ ਵੰਡਿਆ ਉਹ ਤਰੰਗਿਆ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। शुक्रिया खरा साहब। दोस्तों देखो जो हैलविल जी होती है ना, मैंने हौल जे पैन लग जाते वो इस करके कि संख्या साडी पहले घट है और ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਬ ਹੋਣਾ, ਅਦਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਦਬ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਅਦਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਇਕਾ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਾਲੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬਨ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਤੇਜਿੰਦਰ ਅਣਜਾਣਾ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਅਣਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਰੱਖੀ, ਵਸਾ ਕੇ ਮਨ ਚ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਡਗਰ ਰੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਰੱਖੀ, ਵਸਾ ਕੇ ਮਨ ਚ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਡਗਰ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਪਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਪਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ, ਕਿਹਾ ਦਿਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਪਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ, ਕਿਹਾ ਦਿਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਵਾ ਤਾਜ਼ੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਵਾ ਤਾਜ਼ੀ, ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਚਾ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਜਰ ਰੱਖੀ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਿਰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਿਰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖੀ। ਕਿ ਪਰਖਣਗੇ ਸਿਦਕ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪਏ ਛਾਲੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿ ਪਰਖਣਗੇ ਸਿਦਕ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪਏ ਛਾਲੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਹੋਵੇ ਮਗਰ ਜਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਮਕਤਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੀਤੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੀਤੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅਣਜਾਣੇ ਤੂੰ ਮਹਿਕਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਰੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਰੱਖੀ, ਵਸਾ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤੂੰ ਡਗਰ ਰੱਖੀ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੁਗਾਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਪਾਦੀ ਆਏ ਨੇ। ਚਰਨਪਾਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਟੀ.ਐਸ. ਭਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ
ਸਭਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਾ ਜੀ। इस सभा विच मौजूद सारे साहित्यकार कवि ते इस संस्था ने मैनू ज्ञानदीप साहित्य संस्था वालों जिहड़ा मैनू अज इत्थे सद्दा दिता गया है उहदे लई मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। मैनू हिदायत हुई है, मैं बाकी बहुत कुछ अपनियां गल्लां शेयर करना चाहती हूँ। मैं उस मन दी हुई परवान करती हुई ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ 2014 ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, आओ मंथन करिए। मैं हिंदी च ज़्यादातर लिखती हूँ, सो ये मेरी रचना हिंदी विच है। सो इस कविता का शीर्षक रखा है चुनाव का कुरुक्षेत्र। फिर चुनाव रूपी कुरुक्षेत्र का मैदान है देश में सजा हुआ। फिर चुनाव रूपी कुरुक्षेत्र का मैदान है देश में सजा हुआ। फिर चौसर का है खेल यहाँ पर सियासी नेता। अब माफ़ करना क्योंकि मैं अपने एक मिनट में प्लीज़ एक मिनट मैंने हाँ जी। फिर चुनाव रूपी कुरुक्षेत्र का मैदान है देश में सजा हुआ। फिर चौसर का है खेल यहाँ पर सियासी नेता अब खेल रहे। एक नहीं कई शकुनी हैं जो है कट्टरपंथी रूढ़िवादी। एक नहीं कई शकुनी हैं जो है कट्टरपंथी रूढ़िवादी। धर्म की कोटी फेंकते हैं हर चौराहे हर गली गली। दुशासन दुर्योधन तैयार खड़े जीतने को हर एक बाजी। दुशासन दुर्योधन तैयार खड़े जीतने को हर एक बाजी। शकुनी की आड़ में कहते हैं, शकुनी की आड़ में कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। मतदाता अर्जुन बना खड़ा तीर किस पर साधे पता नहीं। मतदाता अर्जुन बना खड़ा तीर किस पर साधे पता नहीं। सब अस्त्र शस्त्र हथियार तो हैं, सब अस्त्र शस्त्र हथियार तो हैं। सन्मति नहीं एक मत ही नहीं। क्या कठपुतली बन चुनेगी फिर, क्या कठपुतली बन चुनेगी फिर सब एक और चौपट चौसठ राजा। क्या कठपुतली बन चुनेंगे फिर एक और चौपट राजा। धृतराष्ट्र गांधारी न बन जाए देश की अब सारी प्रजा। क्या कठपुतली बन चुनेगी फिर सब एक और चौपट राजा। धृतराष्ट्र गांधारी न बन जाए देश की अब सारी प्रजा। क्या सच को फिर दाव पे डालेंगे, क्या सच को फिर दाव पे डालेंगे बनते हैं जो पांडव यहाँ। क्या
सच को फिर दाव पे डालेंगे, बनते हैं जो पांडव यहाँ सभी, तब भारत चीर हरण होगा, तब भारत चीर हरण होगा। तमाशा न बन जाए मातृभूमि, तमाशा न बन जाए मातृभूमि। बहुत अच्छी रचना डॉक्टर साहब ने साझी की है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਇਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਉਹ ਗੰਧਾਰੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਮੰਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ। ਆਓ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀਓ ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬੀਓ ਸੱਚ ਦੱਸੋ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ? 47 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਉੱਜੜ ਗਏ ਤੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਜੋ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ। ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਹੋਏ। ਪੀੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਭਾਰਤ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ। ਪੀੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਭਾਰਤ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਰਦ 'ਚ ਉਲਝੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂਰਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਰਦ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਭੋਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਭੋਲੇ ਲੋਕ। ਮਾਫੀ।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੈਣ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚਮਕ, ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, 47 ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। 47 ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ, 47 ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 47 ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਈਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 47 ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਜੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਜੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਵੇੜ ਲਵੋ, ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਵੇੜ ਲਵੋ, ਪਿਛਲੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਵੇੜ ਲਵੋ, ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਵੇੜ ਲਵੋ, ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਰਸਤਾ ਏ ਕੱਲਾ ਚੱਲਣੇ ਦਾ, ਰਸਤਾ ਏ ਕੱਲਾ ਚੱਲਣੇ ਦਾ, ਰਸਤਾ ਏ ਕੱਲਾ ਚੱਲਣੇ ਦਾ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ। ਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਨਵਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤੁਰਦੀ ਏ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤੁਰਦੀ ਏ ਤੇਰੇ ਪਾਲਤੂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤੁਰਦੀ ਏ ਤੇਰੇ ਪਾਲਤੂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤੁਰਦੀ ਏ ਤੇਰੇ ਪਾਲਤੂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਠਣਾ ਏ, ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਠਣਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮੁੜ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਏ।
दोहरा जांदा इतिहास उदों, दोहरा जांदा इतिहास उदों जद बेवजह रुलाया जांदा है, जद बेवजह रुलाया जांदा है। पीटियां हुईयां सांझां विच मुड़ जहर मिलाया जांदा है। 47 दे डूंगे ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ अजे तक भी सहलाया जांदा है। पीटियां हुईयां सांझां विच मुड़ जहर मिलाया जांदा है, मुड़ जहर मिलाया जांदा है, मुड़ जहर मिलाया जांदा है। शुक्रिया भट्टी साहब। डॉक्टर साहब तुहाडे व्यंग सुनना है। हरी सिंह चंक तुहाडे रूबरू होंगे जी, और इन्हां तो बाद भैन जी कुलदीप कौर धंजू वो अपनी रचना तैयार रखणगे। हरी सिंह चंक आज़ादी के संबंध में कुछ कहना 15 अगस्त दिन आज़ाद भारत का नागरिक होने तो पहला, आज़ाद भारत का नागरिक होने तो पहला करता हाँ कोशिश आज़ादी के अर्थ लभण की। आज़ाद भारत का नागरिक होने तो पहला करता हाँ मैं कोशिश, मैं आज़ादी के अर्थ लभण की ते महसूस करता हाँ अपने आप को संगलों च जकड़िया जकड़िया, ते महसूस करता हाँ अपने आप को संगलों च जकड़िया जकड़िया, ते मजबूर हाँ सोचण लई कि मैं आज़ाद हाँ, ते मजबूर हाँ सोचण लई कि मैं आज़ाद हाँ नहीं। मेरी सोच ते पहरा है, मेरी सोच ते पहरा है, मेरी तोर ते पहरा है, मेरे मुँह ते जिंदरे ने, मेरे पैरों च बेड़ियां ने। आज़ाद सोच के हामियां उड़ीकदियां ने जेलों दियां काल कोठड़ियां, आज़ाद सोच के हामियां उड़ीकदियां ने जेलों दियां काल कोठड़ियां। खौती आज़ादी के जश्न मनाउण वाले हो, खौती आज़ादी के जश्न मनाउण वाले हो, आज़ादी के झंडे चढ़ते देख ताड़ियां मारन वाले हो, कि तुसीं वाकई आज़ाद हो, कि तुसीं वाकई आज़ाद हो। भुखे ढिड्डां नूं किराए ते लिया के खुशहाली दे नारे मराउण नूं आज़ादी नहीं कहते। भुखे ढिड्डां नूं किराए ते लिया के खुशहाली दे नारे मराउण नूं आज़ादी नहीं कहते। आज़ादी दिवस ते मंत्री जी वल्लों झंडे की रस्सी खिੱਚਦਿਆਂ देख हो रहा है महसूस जिवें खिੱਚਿਆ जा रहा होवे किसी गरीब दे गल पई रस्सी नूं, ते उत्तों झड़दे लगदे ने, ते उत्तों झड़दे फुੱਲ झड़दे लगदे ने जिवें जिवें बेरोजगार जीवन नूं तरसदी ते हक्कां दी भीख मंगदी जवानी दे सिर ते हो रही होवे पुलिस दे डंडियां ते चिट्टे दी बुछाड़। फिर भी हाकम जो चाहे मैं बोला मैं तोता नहीं, फिर भी जो चाहे जो हाकम चाहे मैं बोला मैं तोता नहीं। अखौती आज़ादी ते पाठ दा रटन करन अते कराउण वालिओ ज़मीरां जागदियां रखो। हाकम मेरी सोच ते पहरा ला सकता है, मेरे मुँह ते ताला ला सकता है, मेरे पैरों च बेड़ियां पा सकता है, पर पहरा लगी सोच चों उठी बगावत अखरां दा लिबास पहन मेरी कलम वो उगलेगी, वो मेरी आज़ाद सोच की हामी भरेगी, ते मेरी सोच नहीं कबूलेगी किसी की गुलामी, ते लड़ेगी असली आज़ादी की जंग जो अजे आउणी है, जो अजे आउणी है। धन्यवाद। कुलदीप कौर धंजू जी तुहाडे रूबरू होणगे जी, और इन्हां तो बाद चरण पौधी जी वो तैयारी कर लैण जी। कुलदीप कौर धंजू सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਓ, ऐ मेरे भारतवासियों कहाँ कैसे और क्यों इतने व्यस्त हो गए हो तुम। ऐ मेरे भारतवासियों कहाँ कैसे और क्यों इतने व्यस्त हो गए हो तुम कि तुम्हारा देश प्रेम साल में 2 बार ही जाता है। उन वीर सैनिकों के बारे में सोचो जिनके जीवन का पल पल देश के लिए लगता है। कोई उनमें से अपने देश की खातिर
बड़ी शान से लगता है, और एक तुम हो जिस देश के लिए जीना भी तुम्हें दुर्लभ लगता है। ऑन फील्ड प्लेयर्स एंड ऑन स्क्रीन हीरोज आदर्श बन गए हैं तुम्हारे। उन लोगों को तुम याद नहीं करते जो रियल लाइफ में रियल हीरो का किरदार निभाते हैं बेचारे। जरा सोचो, जरा विचारो, दिमाग लगाकर इन खोखले रोल मॉडल्स ने तुम्हें दिया क्या है अब तक? समय रहते अपने आदर्श बदलो, समय रहते ही अपने आदर्श बदलो, इससे पहले कि औंधे मुंह गिरो सर बनो। अपनी राजनीतिक पार्टी के विरोधियों, अपनी राजनीतिक पार्टी के विरोधियों के विरुद्ध डटकर खड़े हो जाते हो तुम। अपनी राजनीतिक पार्टी के विरोधियों के विरुद्ध डटकर खड़े हो जाते हो तुम, तो फिर राष्ट्र विरोधियों के विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाते हो तुम? राजनीति सत्ता सुख पाने का जरिया है जिनके लिए, राजनीति सत्ता सुख पाने का जरिया है जिनके लिए, स्व इच्छा से उन्हें क्यों पूछते हो तुम? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, राष्ट्र नीति को राजनीति का विकल्प बना लो तुम। ना अपनाओ एक शिक्षा नीति, ना अपनाओ एक शिक्षा नीति, ना समान नागरिकता नीति। देश को धर्म और जाति के नाम पर, देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटो और राज करो। ये तो थी अंग्रेजों की कपल नीति। क्यों किसी और बदलाव से उम्मीदें रखते हो? क्यों किसी और से बदलाव की उम्मीदें रखते हो तुम, जब खुद देश के लिए कुछ भी नहीं करते हो तुम? मैं भारत माता हूँ तुम्हारी, मैं भारत माता हूँ तुम्हारी, मैं आज भी टप टप आंसू बहा रही हूँ, क्योंकि तुम आज भी अपने अपने स्वार्थों के मोह में ही तो जी रहे हो। हो सके तो अब भी जाग जाओ, हो सके तो अब भी जाग जाओ तुम सब के सब, इससे पहले कि सब कुछ नष्ट और असहनीय हो जाए। खुद को पहचान जाओ तुम, खुद को पहचान जाओ तुम, और भारत माँ की व्यथा को महसूस करो। खुद को पहचान जाओ तुम और भारत माँ की व्यथा को भी महसूस करो। अंधभक्ति को त्याग कर, अंधभक्ति को त्याग कर देशभक्ति का एक एक चिराग जलाने का प्रयास करो। अंधभक्ति को त्याग कर देशभक्ति का एक एक चिराग जलाने का प्रयास तो करो। एक बार ही सही, एक बार फिर से मुशाल उठाने का हौसला तो करो। एक एक ही सही शम्मा जलाने की कोई प्रयत्न तो करो। एक एक ही सही शम्मा जलाने का कोई प्रयत्न तो करो, कोई प्रयत्न तो करो। बहुत शुक्रिया मैडम धन्यवाद जी। चंद पौधी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਪੁਆਧੀ ਅਦਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਚਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ 5-4 ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਭੂਸ਼ਣ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। सत श्री अकाल जी सारे ये मैं थारे का हमारे गांव का सच पेश करा कि कितना का आजादी है हमारे गांव का सच है। कोरा सच लकोमा क्यों, अपना गांव भगोमा क्यों, झूठे पोचे मारा क्यों, सच बोलता हारा क्यों। गांव में मेरियो खोड़िया अद्धे गांव के बौड़िया, जमियों बेसहूरिया छप्पड़ टोपे पूरिया, जिस डाणी पर बैठ जहाँ उसे नू ही बट लेहा। हर कोई लड़ना चावा बई, पिटता जो छटबावा बई, कपड़े लाहा मुर्दे के गल पे जहाँ तुरते के, जो मुँह आया फुट जहाँ हर किसी पे कुट जहाँ,
ਦਾਵਤ ਲੁੱਟਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਿਖਾਵਾਂ ਬਈ, ਬੁੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਆਵਾਂ ਬਈ। ਗਲੀਆਂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬੇਬਾਤੋਂ ਫਸਾਦ ਕਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂ। ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਖਾਈਆਂ ਮਾਂ, ਲਾਵਾਂ जोर दवाइयाँ माँ। मेरे गांव की शोभा है जो सड़क पर डूबा है। रोड़ियाँ की दीवार हुआ, ऊपर मेरा हगार हुआ। थों मिट खिंडिया रखा, गिला पीना पा रखा। जो किचड़ मां फसदे आ, निरियो गालां पकदे आ। हर तो बिखरे रोड़े आ, कईयां के हट तोड़े आ। कई पुरातन थावां ने भुगतन जिवें सजावां ने। जो किले अलझाका बई, दुर फिडे मुँह आखा बई। चरण कदी लिख पढ़ ले हा, जुत्तियां नूं थो कर ले हा, जुत्तियां नूं थो कर ले। बहुत खूबसूरत रचना चरण पाती होना ने पेश की थी। डॉक्टर रवि भूषण जी ਤੁਹਾਡੇ रूबरू होंगे और इन्हां तो बाद दर्शन पसियाणा जी वो तैयार है। बहुत सत्कार मंच तेरे सत्कार दोस्तों, आज़ादी के पावन दिवस पर देश के नेताओं से ज़्यादा मुझे तो पनवाड़ी भाता है। पनवाड़ी पान देश के नेताओं से ज़्यादा तो मुझे पनवाड़ी भाता है। कितना लगा दूँ साहब, पूछ कर ही लगाता है। तो रावण राज की गल चली सी इतों किसी ने किसी वो मिनी रचना पुरानी किसी ने सुनी होगी कि भारत देश के एक स्वर्गीय नेता की नर्क में रावण से मुलाकात हो। भारत देश के एक स्वर्गीय नेता की नर्क में रावण से मुलाकात हो गई और बातों ही बातों में यूं बात हो गई। नेता बोला, अरे मूर्ख अज्ञानी रावण, ये तेरे दिल में क्या आई? ये तेरे दिल में क्या आई? तूने एक स्त्री के लिए अपनी राजगद्दी गवाई? तूने एक स्त्री के लिए अपनी राजगद्दी गवाई? रावण बोला, अरे मूर्ख अज्ञानी, कल की बात छोड़, असल मुद्दा तो आज की बात है। कल की बात छोड़, असल मुद्दा तो आज की बात है। जरा ध्यान से देख, तेरे देश भारत में मेरा ही तो राज है। डॉक्टर साहब हमेशा तिखे ढंग लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चरण पसियाणा जी, दर्शन पसियाणा जी, दर्शन पसियाणा जी अजकल इन्हां नूं कहंदे ने। और इन्हां तो बाद एक नौजवान पात्रा तो आया हुआ है हनी रामपुरा, वो नेड़े आ जाओ प्लीज। आओ जी, दर्शन पसियाणा। सत्कारयोग प्रधानमंत्री और हाज़रीन साहित्यकार, पेश है रुसी हुई आज़ादी। जिन्हों मिल गई आज़ादी बई मना लो खुशियाँ। जिन्हों मिल गई आज़ादी बई मनाओ खुशियाँ। कादी खुशी साडे नाल ताए दोवें रुसियाँ। कादी खुशी साडे नाल ताए दोवें रुसियाँ। खुशी भी आज़ादी। चुल्हे विच है नी अग ते घड़े दे विच पानी। नित टुकरां दे संसे खुशी सुजे ना मनाउणी। नित टुकरां दे संसे खुशी सुजे ना मनाउणी। साडे तानी उत्ते लीरां पैर बिना जुत्तियां। जिन्हों मिल गई आज़ादी ओ मना लो खुशियाँ। जिन्हों मिल गई आज़ादी ओ मनाओ खुशियाँ। हो गए होणगे चहेते अंग्रेज़ां दे आज़ाद। हो गए होणगे चहेते अंग्रेज़ां दे जहाज। साडे नाल तां आज़ादी रही मुढ़ों ही नाराज। साडे नाल तां आज़ादी रही मुढ़ तो नाराज। जान साडियां कमाइयां उसे तरह लुटियां। जान साडियां कमाइयां उसे तरह लुटियां। असी करिए कि साडे नाल दोवें रुसियां।
ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸੀਆਂ। ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣ ਖਾੜਾ, ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਰਣ ਖਾੜਾ। ਰੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਕਾਤਲ ਉਜਾੜਾ, ਰੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਕਾਤਲ ਉਜਾੜਾ। ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਮਨਾ ਲਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਈ ਮਨਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਆਉਂਦੇ ਜਾਪੇ ਗੋਰੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਰੂਪ, ਜਾਪੇ ਗੋਰੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਰੂਪ। ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਝੂਠ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਸੱਚੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਝੂਠ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਸ਼ ਨੇ ਲੱਗਣ ਪੁੱਠੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਸ਼ ਵੇ ਲੱਗਣ ਪੁੱਠੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਮਨਾ ਲਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੀ ਮਨਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਨੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਐਸ ਆਨੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਛਾਲਾ ਸੱਜਣ ਰੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਦੇ ਚੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੌਬਾ ਸੱਜਣ ਗੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਫੜੇ ਸਨ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਫੜੇ ਸਨ ਕਿ ਦਸਾਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ, ਸੁਣਿਆ ਆਇਓ ਤੇ ਹੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਰੱਤ ਜਿਗਰ ਦੀ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਕਰ ਚੋਈ, ਰੱਤ ਜਿਗਰ ਦੀ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਕਰ ਚੋਈ। ਐਸੇ ਫੱਟ ਫੱਟਾਂ ਤੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਛਾਲਾ ਸੱਜਣ ਰੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਐਸ ਆਨੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮ ਪੱਟੂ ਜੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਚਨਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। झूठी शोहरत पे ए मित्रों, झूठी शोहरत पे ए मित्रों, यूं न बजाओ ताली, हकीकत से ना आंख चुराओ, हकीकत बड़ी है काली। कैसे दावा करते हो कि देश करोड़ों लोगों को नहीं मिलती 2 वक्त की रोटी, कैसे दावा करते हो कि देश में है खुशहाली। तो दोस्तों आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए, पर की ये देश पूरी तरह गणतंत्र बन सके है। सरकारां आंदियां ने जांदियां ने दावे करदियां ने कि देश खुशहाल है, पर की असल में देश खुशहाल है। तो मैं यही कुछ विषय है मेरी इस कविता का कि अज देश मेरा गणतंत्र है, अज देश मेरा गणतंत्र है। एक तस्वीर तो सुंदर है पर दूजी बड़ी भयंकर है। अज देश मेरा गणतंत्र है। कुछ लोग देश के प्यारे ने, ਉਹ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਸਵਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਤਕਾਰੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਨੇ,
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਗ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਰਗ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੀਜ਼ੇ ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਕੀ ਦੇ ਪੈਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਭਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਭਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਛਿੱਲੜ ਚੰਦ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਬਨੀਏ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਿਸਿਆ ਹੈ, ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਿਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ, ਅਰ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਦ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਦ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਦਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਨਰਮ ਨਰਮ ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਨਰਮ ਗਰਮ ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਖਤਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੁੱਕਾ ਟੁੱਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੁੱਕਾ ਟੁੱਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਾ ਤੇੜੋਂ ਨੰਗਾ, ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਾ ਤੇੜੋਂ ਨੰਗਾ, ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਲਦੇ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਦੌਰ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਦੇ ਮਚਦੇ ਸ਼ੋਰ, ਦਿਨ ਭਰ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਬੰਦੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ, ਪਾਸੇ ਮਾਰਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭੌਂਕਣ ਕੁੱਤੇ। ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚੋ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚੋ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਸਾਰਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੈਲਾਂ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੈਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਉਜਾੜ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੈਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਉਜਾੜ, ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ ਗਈ ਵਾੜ, ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁਦ ਖਾ ਗਈ ਵਾੜ। ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣਿਆਂ ਕੁਝ ਗੈਰਾਂ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣਿਆਂ ਕੁਝ ਗੈਰਾਂ ਨੇ, ਸੀਨਾ ਛਲਨੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਆਪਸ ਦੇ ਹੀ ਵੈਰਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਈ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਈ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ।
बहुत बहुत शुक्रिया नंद साहब। सतनाम सिंह जी मट्टू ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਤ ਖਾਨ ਛੋਟੀ ਰਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਮੱਟੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਸਿੱਖਿਆਦਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਦੂੰਗਾ। ਟਾਹਣੀ ਉੱਤੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਟਾਹਣੀ ਉੱਤੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਬਾਬ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ। ਟਾਹਣੀ ਉੱਤੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਬਾਬ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ। ਆ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ, ਆ ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ। ਖਿੰਡ ਮੁੱਢ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਲ ਦਾ। ਜਾਊਂਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ, ਜਾਊਂਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ, ਜਾਂ ਚੜੂੰਗਾ ਤਬੂਤ ਤੇ। ਜਾਊਂਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਜਾਂ ਚੜੂੰਗਾ ਤਬੂਤ ਤੇ। ਟੁੱਟਾ ਜਦੋਂ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਲੜ ਦੇ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਛੂਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਅੱਲੜ ਦੇ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਛੂਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਧੋੜ ਦਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਮਟੂਆ। ਜਾਂ ਬਣੂਗਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਬਣੂਗਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲਵਾਜ਼ ਮੱਟੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੰਗਤ ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਵੀ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਚਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਦੇਸ਼। याद सानू किते दिलां चों ना भुला जाना। हो खातिर वतन दी लगे हाँ चढ़न सानू वेख के ना घबरा जाना। साडी मौत ने वतन दे वासियां दे दिली वतन दा इश्क जगा हिंद वासियों चमकना चंद वांगू किते बदला हेठ ना आ जाना। जेला होण कालज वतन दाखिल होई के डिगरियां पा जाना। हुंदे फेल बहुते अते पास थोड़े। वतन वासियों दिल ना टा
प्यारे वीर नो चले हाँ सी जिथे इस रस्ते तुसी भी आ जाना हिंद वासियों रखना याद सानू किते दिलां चों ना भुला जाना किते दिलां चों ना भुला जाना। बहुत बहुत देवेंद्र पटियालवी होਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਾ ਦੇਵੇਂਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪ ਜੀ ਚਲੋ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੀਤ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਚੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਆਟਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਟਰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀਮਾ ਸੋਹਲ ਇੱਥੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੀਤ। सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरी कविता है रूह दे रिश्ते। मां जहे सच्चे सच्चे मोच गुरच बोल बोल के मां जहे सच्चे सुच्चे मोच गुरच बोल बोल के जद मां समान मां ने कहा कि कुछ रिश्ते पुत्र रूहां दे हुंदे ने जो खून दे रिश्तियां नूं पछाड़ के आखिर तक निभ जांदे ने बिना किसे स्वार्थ दे किसे फकर फकीर दी सुते सुभाव बोली तुकवांदा। थैंक यू। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹਾਂ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜਾਣਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੋ ਸੀਮਾ ਸੋਹਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਪਟਿਆਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਸੋਹਲ ਜੀ। मंच पे बैठे बहुत ही मैं तो बोलना कुछ भी मेरे को नहीं है इस टाइम मैं कोई नहीं से आई पर मैं सिर्फ बड़ा सारे का सब लोग सुन के बहुत मान महसूस करती हूँ कि इतने अज मैं एक कह लो कि इतने आने का मैं मान मिला है। मैं इतने आके तुम सब सुना इन्नियां वधिया रचनावां इन्ना सारा कुछ बोलिया तुसीं मतलब मेरे मन दिया कुछ जज्बात सीगे बहुत सारिया रचनावां दे नाल जुड़े हुए जिहड़े कि मैं शायद करना चाहती सी लेकिन कर नहीं पाई। ते मेरा हुण साथ सिर्फ मेरे शरीके हयात मेरे हसबैंड बस मैं इन्होंने मगर लगी हुई हाँ। ते ये जिहड़ियां रचनावां रचते ने उन्हां दे विच भागीदार हुंदियां उन्हां नूं माणदियां सजैसट करदियां या इन्हां तों कुछ सिੱਖਦੀਆਂ बस यही मेरी आज की हम पूंजी है सारी यही है।
ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਮਾਗਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਬੇਦੀ ਜੀ। ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਚਨਾ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆ ਜਾਓ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਬਲਬ ਦਾ ਸਾੜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨੌਲਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ। और सहकार दोस्तों सब नाम प्यार भरी सत श्री अकाल। आज़ादी दी गल्लां होईयां ने, बड़े आज़ादी के ढोल बजे ने, तिरंगे झुले ने, पर जिहड़ी मन की आज़ादी है वो तन की आज़ादी तो ज़्यादा माने रखती है। मन की आज़ादी तां ही होंदी है जे सचमुच बाहर आज़ादी नजर आवे। बागों से कबाबों की आती है वो, लगता है कहीं इस जगह किसी बुलबुल का दिल जला हो। इस आज़ादी साडे पंजाब दा नास हो की बोलना इस आज़ादी में। वो मैं पहला ही पढ़ना शेयर कर चुका हाँ। बहुत समय तो सुनता आ रहा सीगा, सुन भी नहीं रहा आज़ादी नहीं वेखी ना वो भरावा ना खाधी ना वेखी। सोने एक दिन पटियाले खड़ी सी भीड़ बड़ी उसके दुआले खड़ी सी। गरीबां दियां झुग्गियां वाल पछाड़ी सी होती, अमीरां दे महलां वाल अगाड़ी सी होती। सुनिया कहानी जी है, जरवानी जी है। कविता एक हैगी सी, मैनू लभदा ते तुहानूं सुणा दिंदा। गवाच गई पर कोई गल ना होवे फिर आजादियां नूं गवाच गई है। हां जी, मेरी आजादियां नूं गवाच गई। चलो कोई गल बड़ी खामोश रचना साझी करके गए ने जोगा सिंह धनौला जी, उन्होंने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप लगभग पौना घंटा ਹੁਣ तक लेट आ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਔਰ
ਤਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੇ ਵੱਜੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸ਼ਾਇਰ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਵੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਸੱਜਣ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ ਕੌਣ, ਤੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਓਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਣ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਛੂਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਦੇ ਦਿਓ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਹਰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਨੂੰ, ਪਵਾੜ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ, ਬੇਟੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਦ ਬੰਬੀਹਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਵਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਐਸ ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਰਨਲ ਸਕਿੱਲ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੜੇ ਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ ਲਿਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ ਲਿਖਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਇੱਕ
सेल्फ पंजाबी नाम बोलने की सेवा है। बागवानियाँ, कहानियाँ, कुछ करें जैसी